پروگرام اکرم خان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اکرم خان حاضر ہے۔ ساتھیوں، آئیے آج آپ کو اس درسگاہ میں لے چلتا ہوں جہاں میں نے 1971 سے لے کر 1973 تک تعلیم حاصل کی۔ یہ دولت گیٹ کے نزدیک ایک پرائیویٹ کالج تھا جو بعد میں گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا اور اس کا نام گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج رکھا گیا۔ اس عظیم درسگاہ کے موجودہ پرنسپل علی سخنور صاحب نے مجھے انتہا پسندی کے موضوع پر تقریر کرنے کا ایک موقع دیا۔ آئیے پہلے میں آپ کو اس کالج میں ایام طالب علمی کے کچھ فوٹو آپ کو دکھاتا ہوں اور بعد میں تقریب میں لیے چلتا ہوں۔ سارے ہمارے ادارے اس میں اکرم خان صاحب سارے لوگ یہ جو ہے یہ بھی یہاں کا پڑھا ہوا ہے اور یہ اسپیشل ڈامرا بھی یہی کا ہمارے یہ ویسے آپ نے بڑا اچھا کیا ہے یہ جو ہے ماحول کے میں گاؤں لے کے ایک وقت میں ایک ناصر آپ ہم آج کی تقریب میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
عجیب و غریب لفظ ہے. جیسے کہ پروفیسر نقوی صاحب نے کہا کہ ہم اس پر صرف مذہب کے ساتھ جڑے ہیں. مذہب اس معاشرے کی رہنمائی کرنے کے ایک راستے کا نام ہے، اور مذہب کی جو بھی تعلیمات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. لیکن اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے تمام بچوں سے بات کہا کرتا ہوں کہ مسلک، عقیدے، زبان، علاقے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر لوگوں سے محبت اور لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دو. اگر ایسا کرو گے تو یہ اسٹریٹ کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا. محبت اللہ کے مخلوق سے کرنی چاہیے، اللہ کے بندوں سے کرنی چاہیے، پرندوں سے کرنی چاہیے، کمزوروں سے، طاقتوروں سے، انسان سے محبت کرو. یہ دونوں بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریمزم کی ایک قسم ہے. جو بہت ایسا گاڑی چلاتے ہیں، یہ بھی ایکسٹریمزم کی ایک قسم ہے. لہٰذا ہمیں درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اسے ملتمس ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اکرم خان صاحب. جناب صدر طارق رشید صاحب، میرے دوست پرنسپل علی سہیل بٹ صاحب، پروفیسر مبشر صاحب، مفتی صاحب اور دیگر حضرات، اور خاص طور پر میرا تو آج جو میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سے مخاطب ہوں تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. جیسے کہ ابھی قاری صاحب وقاص صاحب نے کہا کہ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. میں اس کالج میں آج 53 ایئرس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا. میں 71 میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ بنا تھا. میرا خیال یہ پہلا بیچ تھا یا دوسرا بیچ تھا کرتے تھے. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں کہ میں اسی کالج سے پڑھا. گریجویشن میں نے ڈگری کالج لہیا سے کی، ایم اے میں نے یونیورسٹی سے کیا، ایل ایل بی گلاری لاء پر 78 میں کیا. یہیں کے کالج کے ہونے کی وجہ سے میں ریڈیو پاکستان ملتان میں ایک پروگرام ہوتا تھا جہاں ہر بھی اور باقی دیگر علاقوں کے بچوں کو بھی محفوظ کروایا. ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کمشنر رہا، ڈپٹی کمشنر رہا، اور 2016 میں ایڈیشنل کمشنر. تو میں یہاں سے ایڈیشنل کمشنر 2016 میں ریٹائر ہوا. 4 سال میں بختیار امین میڈیکل کالج کا جنرل مینیجر رہا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے چونکہ شوق تھا وکیل بننے کا تو میں وکیل کو بنا تھا 78-79 میں. میں نے ہائی کورٹ کی پریکٹس شروع کر دی. چونکہ آج کا موضوع بڑا ایک ہم ایکسٹریمزم کے ہے، میں اس کے علاوہ یہاں لاء کالج کا بھی پریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا، ڈگری کالج لہیا کا پریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا. علمدار کالج کا جو پہلا سیشن بنا تھا 71 میں میگزین ایڈیٹر بننے کا، اس میں میں سلیکٹ ہوا. لیکن چونکہ وہ سیشن 73 میں ختم ہو گیا اور پھر میں اس کا وہ جو میگزین تھا وہ ہم شائع نہ کر سکے. لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آج 53 یا 50 ایئرس کے بعد جب یہاں آیا تو اسی کالج کی بدولت مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں 73 میں جب پروفیسر حمیدہ صدیقی، ملک بشیر صاحب، شاہد صاحب، شوق صاحب، صدیقی صاحب اور ساجد ترمذی صاحب جب پروفیسر ہوتے تھے تو ہم لوگوں نے ایک دورہ کیا پنڈی کا، مری کا اور سوات کا. لکیلی آج 50 سال پہلے کی بات ہے کہ 73 میں جب پاکستان کا آئین بنا تھا تو میں اس وقت اس پارلیمنٹ کے گیٹ کے اوپر کھڑا تھا اور اس گیٹ کے اوپر میں نے ولی خان کو بھی ملا، وزنجو کو ملا، بھٹو کو ملا. اور چونکہ اس وقت ہمارے ملتان کے سابقہ فاروق علی خان صاحب یہاں کے اسپیکر ہوتے تھے، وہ بڑے لیڈنگ مائر تھے ملتان کے، وہ ایم ایل اے بنے تو وہ اسپیکر تھے. انہوں نے ہمیں خصوصی طور پر وہاں دعوت دی. تو ہم سارے اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے پروفائل پہ محمد اکرم خان جائیں گے فیس بک پہ تو آپ کو وہاں فوٹو نظر آئیں گے. تو ہم نے اس کالج کی نمائندگی وہاں تک بھی کی. اور جب میں بات پیسوں کی کرتا ہوں تو آپ یقین کریں گے کہ ہم 30 روپے میں ہم 10 دن بعد مری اور سوات اور پنڈی
30 रुपए में लाहौर से लेके सारा घूमा है। ये वो बातें हैं जो मेरा दिल करता है कि मैं बैठ के आपके साथ बातें करूँगा, और ये सिर्फ इसलिए होगी कि अली सुबरकर साहब मुझे आपके साथ मदद करें, तो आप इंजॉय करेंगे। मैं आपके अंदर एक ऐसी मोटिवेशनल ताकत चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीजन हो, आप किसी अच्छे ख़ानदान से हो, आपका तो सियासी रुतबा हो, इसी कॉलेज से हम लोग पढ़े हैं, और जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह का शुक्र। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अभी आपने कभी भी ये नहीं समझना कि मैं यहाँ बड़े छोटे से, हालांकि इस कॉलेज का नाम हम मजाक के साथ कहा करते थे अलमदार यूनिवर्सिटी। ये हम उस मामले की बात कर 71 में कहा करते थे कि ये बड़ा थर्ड क्लास कॉलेज होगा, लेकिन यकीन करें जितनी पढ़ाई मैंने इस कॉलेज में देखी, मेरा छोटा भाई तो आजकल प्रिंसिपल है, अली सुबरकर का क्लास फेलो है, मोहम्मद अफजल खान मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको साइंस कॉलेज से मलिक बशीर साहब निकाल के, हालांकि फिर फर्क नहीं लड़का था, वो इस कॉलेज में दाखिल कराया गया, उसने यहाँ से FSc किया। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट हमारा एक्सट्रीमिज्म है। इसको आप उर्दू में अगर लें तो ये इंतहा पसंदी के मानों में आता है, और जब हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो इंतहा पसंदी का मतलब ये नहीं है कि जो खाना में या सवाब में या हमारे कबायती इलाकों में जंगी होती नहीं है, वो नहीं है। इंतहा पसंदी का मतलब है आप किसी भी मामले में इंतहा पे चले जाएं, वो आपकी एजुकेशन हो, वो आपका मजहब हो, वो आपका सोशल सेटअप हो, वो आपका दुनिया में मिलना मिलाना हो, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। जब यहाँ इस कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे। 71 की बात है। दिसंबर 71 में वो इलाका हमसे अलहदा हो गया। वो वाकई वो एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया तो हमने क्रश इंडिया के नारे लगाए, और हम इसी यहाँ से लेके घंटा घर तक जाते थे और फिर लहसन मुबारक तक आते थे। और यहाँ उस वक्त जो खालिद लोधी, महमूद अब्बास काशर और इस तरह के बड़े बड़े नामवर लोग होते थे जो हमारे साथ ये सारे एज सियासतदान काम करते थे। लेकिन बेटा आपको एक नसीहत है, ये आप मुझे सीनियर के नाते कहते हैं कि ये सब मुझे नज़र आ रहा है, मैं आप सबसे सीनियर हूँ उम्र के लिहाज से, तो मेरी बात को आप पल्ले बांध लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर लेते, अपने आपने ना माँ बाप के सामने कोई इंतहाई कदम उठाना है, ना अपने बहन भाइयों के सामने कोई इंतहाई कदम उठाना है, ना आपने माशरे में किसी सियासत में पंगा लेना है। क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया तो आप यकीन करें ये आप पहली सीढ़ी पे बैठे हैं अभी। जब ये पहली सीढ़ी आपसे निकल जाएगी तो आपको ज़िंदगी में कहीं कोई सीढ़ी नहीं मिलेगी जिसमें पाँव रख के आप अगले पोजीशन में जा सकते हैं। लिहाजा ये तो मेरा पहला मशवरा है। अब आ जाएं कि एक्सट्रीमिज़म का मतलब क्या है। मैं समझता हूँ कि जब आप कोई काम की इंतहा दर्जे तक ले जाएंगे तो वो आपके लिए ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपके ज़रूरत के लिए, आपके दोस्त आबाद के लिए वो ज़ातेदार नहीं होगा, वो आपके मुस्तक़बिल के लिए डैमेज होगा। आपको चलाने के लिए आपके असातिज़ा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ये सियासी तारिक शीट का छोटा भाई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आपने अपनी पढ़ाई को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना और कभी नहीं समझना कि मैं आखिरी बच्चा हूँ, मैं यहाँ तक नहीं आ सकता, अगर मैं वहाँ से यहाँ आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते। ये वो मेरा मशवरा है। और इस इदारे में जो तालीम हमने हासिल की है ये उसी की बदौलत है कि हमने कोई पंगे नहीं लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं रेडियो पाकिस्तान में बड़ा कामयाब मेज़बान रहा। मैंने बड़ी बड़ी दुनिया के इंटरव्यूज़ किए। मैं आजकल मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं, AK92 चैनल है, SSU 92 चैनल है। मेरी आदत है कि मैं दोस्तों को एक्सप्लोर करता हूँ, माशरे को एक्सप्लोर करता हूँ, और इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कलंदार कार्य के बारे में एक ऐसा एक्सप्लोर का प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें मुझे याद पड़ता है कि यहाँ इस दीवार के साथ एक बहुत बड़ा मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला था, उसके अंदर से एक तख्त निकला करता था। तख्त ऐसे ऐसे तख्त होता था ऐसे,
पता नहीं मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा मुझे ये बिल्डिंग आ गई है। तो ये जो जिस जगह पे ये कॉलेज है इसकी बड़ी तारीख है। इसका एक हॉस्टल साफ होता था जहाँ, तो इस कॉलेज के बारे में बड़ी बड़ी मेरी यादें हैं। मैं चूँकि मुझे तारिक बशीर साहब ने कहा है कि उनकी 10 में कहीं अपॉइंटमेंट है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मैंने सिर्फ आपको यही कहना था कि आप किसी भी मसले में अपने आप को इस अहाते से, इस इदारे से, आप इस जिंदगी से अपने आप को बाहर नहीं लेके जाना, नहीं तो ना आप पढ़ सकेंगे, ना प्रोफेसर बन सकेंगे, ना आप इस काबिल होंगे कि अपने घर को चलाने के लिए आप स्टेज पर आ सकें। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और आज के मौके की तारीख से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई जनाब अकरम खान साहब और इंतहाई काबिल एहतराम मेरे दोस्त, मेरे भाई अली साहब, असातिज़ा किराम और सबसे बढ़कर मेरे सामने बैठे हुए मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन आपको देखकर मेरा दिल बाग हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आज ये चमकते हुए चेहरे, ये खूबसूरत बच्चे जिन्होंने कल पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, वो आज एक इंतहाई हसास प्रोग्राम की बातें हमारी सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं अकरम भाई ने अपना माशाल्लाह बहुत तफसीली और बड़ा खूबसूरत तारुफ कराया, ये हमारा सरमाया है मुल्तान का, लेकिन मेरा तारुफ सिर्फ 2 लफ्ज़ों का है। एक तो मैं सच्चा मुसलमान हूँ और दूसरा मैं खरा पाकिस्तानी हूँ। बस यही है। हम अपने हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, और अगर हम अपने मजहब को पूरी दुनिया में अगर रोशनास कराते हैं और उसके असलों में चलते हैं तो इनको इतना पसंद नहीं। हाँ, हमें अपने अंदर जो हमारे मुख्तलिफ अकीदे के लोग हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि हम इंतहा पसंद नहीं हैं, हम सिर्फ अपने अल्लाह से और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और यही हमारा नजरिया है और यही हमारा जो है ईमान हमारे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा दिल यही करता है कि मैं कभी अगर सुखनवर साहब कहेंगे तो मैं कभी ना कभी आपसे आगे जरूर हम कलाम हुआ करूँगा। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फॉर्मली शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद तारिक बशीर साहब का, तारिक अब्बास का और अकरम खान साहब का यहाँ तशरीफ लाए। हम हर आदमी में छुपा हुआ आइंदा के ज़माने का एक ताकतवर, एक मौसर वजूद को महसूस करते हैं। तारिक रशीद कल क्या होंगे हमें मालूम नहीं, अकरम खान साहब कल क्या होंगे हम नहीं जानते, और ये जाहिर बात मालूम नहीं इससे बड़े किस होने पर पहुँच जाएगा। लेकिन हम मफाद परस्त भी हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह मियाँ आपको ताकत दे, क़ुव्वत दे, इख्तियार दे, और आप अपनी तमाम क़ुव्वत, तमाम इख्तियार मेरे कॉलेज के बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, मेरे कॉलेज के लिए इस्तेमाल करें। इस कॉलेज को
ادارے کو ہمارے دوست اکرم خان صاحب خیر غیر قوتیں ان کے ساتھ ان کو یہ خبر مل جاتی تھی ان کی، تو انہوں نے پہلے سے کہا ہے کہ میں 1 منٹ کے لیے اسٹیج پر آنا چاہتا ہوں اور اس کالج کے بچوں کی گریجویشن کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سب کی مضبوط آئیے اور جو گریجویشن لینے والا ہوتا ہے نا اس کا استقبال کھڑا ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ. مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں تقریر کر چکا ہوں اس کے بعد آپ کا مائک ٹھیک ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کمپلیمنٹ جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کر دیا. میں 1 لاکھ روپیہ آپ ان غریب بچوں کی فیسوں کے لیے ادا کر رہا ہوں. میں دل کو چاہتا ہوں کہ وہ اس ادارے کا اور زندگی میں نہ صرف اس ادارے کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور ملک کے لیے انجام دے. آپ کا بہت شکریہ. اور میں تقریب کے اختتام پر ملتمس ہوں جناب طارق رشید صاحب سے کہ آپ سامنے تشریف لائیں اور دیگر مہمانوں کو اعزازِ شیش دیں، اور ان کے ہمراہ ہوں گے ہمارے کالج کے پرنسپل جناب علی سکھر. سب سے پہلے جناب اکرم خان صاحب جنہوں نے ابھی کالج کے طلباء کے لیے گرانٹ قدر عطیہ بھی دیا. جناب پروفیسر زاہد عباس صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالج ملتان، آپ تشریف لائیں. اور آخر میں پرنسپل کالج حضرت ملتمس ہوں جناب اکرم خان صاحب سے جو اس کالج کے سابق طالب علم ہیں اور کالج کے پرنسپل، کہ آپ آج کے مہمان گرامی جناب طارق رشید صاحب کو ٹھیک ہے سر، مہربانی.